أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب ولا أدري بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كاف يا عين صاد حميم عين سين قاف. وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واجعل لي دعاء masing-masing sebut hajatnya masing-masing. Ya Allah ورضاك والجنة آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معدم منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد الذي عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. بسم
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya, kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghuthil Ibad wal Bilad Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sampai ke pembahasan wa alaika bil hudu'i was sakinati. Kemarin disebut lagi ya jaraki sareng Habib Abdul Haddad idza ataita ahlaka, masalah adab-adab atau etika yang dianjurkan, yang disunnahkan juga doa-doa ketika sampean andi pangarep, ketika sampean andi pangatero, ketika sampean andi niatan mau ngumpuli istrinya, ketika sampean andi niatan ajima apolong bisa bine ya jarin akhlak-akhlak adab beda adab beri ya jaraki doa-doanya yang dianjurkan, yaitu membaca doa Allahumma bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Hafal kapi mau dia. Dua hari hafal kapi insyaallah dia. Makanya tak mondok hafal sampean insyaallah dia. Terus semakin terus lagi wa alaika bil hudu was sakinah. Dianjurkan alaika kudu orang ria mula ada teng kesebine ngumpuli yang laki atau ngumpuli yang perempuan mon aji ma'ah bil hudu kudu tenang was sakinati kudu anteng. Tak oleh gerusa-gerusu, tak oleh. Misalnya sampai neka kambing ngelonen kambing rugeruh, kambing ngelonen kambing bingong se ngano obun, tak boleh. Hudu anteng, sakinati tenang, fokus pada satu pekerjaan, jangan ribut yang lain. Misalnya sampai nega ki pemanasan, sampai ngumpuli sing wedok kambing dulinan HP, tak oleh. Alaika bil hudu'i kudu tenang was sakinati kudu anteng. Wa idza ahsasta bil inzal, lamun sampai nega aras saaki inzal para keluar, ketika sampai sudah merasa mau keluar, fakro moco ayat fi nafsika dalam atena beda tuwo sekutu baca. Ada yang anjurkan baca doa yang tadi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Min ghairi an tuharrik lisanak, moco donga moco ayat di jero atimu tanpa sampean iki gerakno lisane. Moco donga tanpa lisane ri akebi. Tak oleh. Sampean neka ajima sambil berzikir lisannya berkebi menjadi zikir, itu tidak boleh. Ada yang ngomong makruh. Misalnya sampean ngambil jima baca shalawat Allahumma shalli ala Muhammad, tak oleh. Tidak boleh. Baca zikir apa saja tidak boleh, kecuali zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika berjima. Di antaranya ini, ketika sampean para keluar moco ndonga iki min ghairi tanpa sampean tuharrik antuharrik magulih lisanak. Lisannya tidak oleh gerak, cangkemmu tidak oleh gerak. Mau doa apa? Qauluhu ta'ala, moco ayat wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Apal? Wa huwal ladzi dolen sampean duwe HP dolek ono di anu go di HP ku. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaba. Ono sing ngomong nasaban cukup di sana nasaba. Ono sing ngomong tutupno nasaban wasihra. Ada yang ngomong seperti itu, nasaban wasihra. Banyak keterangan. Saya dapat amalan ini pada hadirnya. Baca ayat ini saya dapat keterangan sedurung memulai Tuku Hadramut, aku oleh keterangan oleh ijazah dari Habib Abdullah bin Syihabuddin, Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihabuddin. Sopo uwong sing suwe enggak duwe anak iki. Lek ana uwong suwe enggak duwe anak maca ayat iki tepak jima. Lek kate metu maca ayat iki. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma
Wa huwa Allah Subhanahu wa taala iku zat khalaqa kang nyiptakaken minal ma'i saking mani tadi basyara kang sing iso nyiptakno menungso teko mani mang. Sing maha menciptakan menungso teko mani mang Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu nasaban wasira. Allah jadikan nanti nasab yang bersambung dan seterusnya. Sapa wong sing maca iki setiap jima lek kate metu mani maca donga iki insyaallah digampangno oleh Allah Subhanahu wa taala iso duwe anak, iso duwe keturunan. Saumpama sampean suwe ndak duwe keturunan. Itu di antara amal-amalan. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihra. Dalam keterangan yang lain, siapa yang baca doa ini lek sampean kate metu mani, anaknya kalau lahir laki insyaallah jadi anak yang soleh, lek wedok dadi anak sing soleha. Itu. Mon laki jadi anak soleh, mon bini jadi soleha. Tapi dengan anjuran tadi baca doanya jangan sampai itu lisannya bergerak, tidak boleh. Baca fi nafsik, baca di dalam hatimu. Bahkan ulama itu ono sing nerangno, bahkan sebagian ulama nika beda sing nerang lagi, mon sampai nika para keluar mau inzal, mau keluar mani, baca doa di hatinya sampean atau baca doa apa saja yang sampean hafal. Doa-doa yang baik supaya minta keturunan yang baik, insya Allah doa-doa itu akan sangat akan sangat memberi taksir efek yang bagus kepada anaknya sampean lek lahir teko mani mang. Mon lahir dari mana gelek saya duweno insya Allah anak sampean jadi anak si bagus. Itu. Ya amet orang ajima nika sedeti anak dia bener-bener malam sampai ngoboy ajima terus manene lebu kapi bener jadi anak dia. Sedeti anak dia satu tetes pertama yang masuk ke rahimnya. Lelek tepak iku sampean moco, lek dadi anak, insyaallah anak sampean dadi wong sing apik. Donga apa ya maca selawat, maca apa lek kate metu. Ki jo wita abit jadi sampean ning para keluaran neng ae ngak duwene kelepen mikir akhirnya burung jangan ya. Sing afal apa, lek ndak iso bahasa Arab, wocon bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura sak arep. Terutama iki ya, jadi gitu. Wal afdal wis mari. Wal afdal di antara ada juga keterangan amalan sapane wong sing suwe ndak duwe anak, sapane wong sing wis kawin suwe nggak duwe anak dianjurno sing akeh maca istighfar. Wong sing maca istighfar kelawan niatan njaluk sepurane Allah, kelawan niatan hajatnya semoga dikabulkan, kelawan niatan supaya duwe anak mang. Karena diterangkan di Al-Qur'an apa di Al-Qur'an tuh Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Makanya dianjurno wa yumdidkum wong sing ahli istighfar mang yumdidkum bakal diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala bi amwalin rezeki sing akeh. Wa banin bakal diparingi rezeki anak. Katanya Allah wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara dan seterusnya itu. Gul istaghfiru ayatnya pokoknya ini istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Sapane wong sing ahli istighfar insyaallah kalau memang dia itu permasalahannya masalah rezeki yang melarat perbanyak istighfar insyaallah akan digampangkan oleh Allah Subhanahu yumdid akan diimdad oleh Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki kepada dia. Dua disebut oleh Allah khusus jelas bi amwalin kelawan harto wa banin lan anak akan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maca istighfar duduk sepisan bener sekalian pas semalam tok maca istighfar 10.000 lekuk tak maca boleh benar maca dia 1000 benar 500 istighfar ngono duduk pas sampean setia tojuk maca istighfar 10.000 astagfirullah lekuk tak maca boleh sampai berapa tahun tak maca boleh bener istiqomah walaupun sekunik tapi benar 40 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, benare 500, benare 300. Ini yang bagus. Diasah terus. Nah iki sing apik. Dudu akeh terus ngono lho macam mana? Carane istiqomah iku ngono. Carane ngamalno wiritan iku istiqomah. Wocon terus. Sehingga kon kok didelok, oh beri hadir. Oh setiap tak hadir. Oh njek tak paten niat orang dia. Pangeran menyongok, oh wingi hadir saiki dah hadir. Oh ndak niat iki. Oh wingi hadir, oh saiki hadir. Teluare berturut-turut congok, oh hadir terus. Seminggu congok terus, bodoh terus, hadir terus. Oh biritan boleh. Oh
ongkuan berarti uang iki teman-teman sungguhan, berarti dia itu semangat sungguhan, akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu caranya. Wal afdal lin nasik min tazawwud wa tarkihi. Yang afdal bagaimana? Sekarang ada keterangan dari Habib Abdul Haddad. Yang afdal itu bagaimana? Kalau ada orang ahli ibadah, lek saumpama sampean iki seneng mondok, seneng ngaji, seneng hadir hall wiritan, istighosah, majelis-majelis kabeh dihadiri. Ya apa sing afdal? Aku iki sebaiknya saya ini menikah apa tidak? Nah ini, kadang ada orang tuh berpikiran sudah saya terakat sudah ziarah kemana-mana, wiritan kemana-mana, mondok sak suwen-suwene, nggak kawin-kawin, ndak apa. Sing afdal ya apa? Katanya Habib Abdul Haddad, wal afdal lin nasik min tazawwud wa tarkihi ma kana minhuma aslam lidini. Kalau ada orang yang ahli seperti itu, atau dia tuh beralasan saya tidak mau kawin sudah, yang afdal bagaimana? Kenapa? Saya karena pingin mondok, pingin ngaji, pingin ini terus. Sing afdal ya apa? Mana yang lebih selamat pada dirimu? Perbandingannya, apakah saya menikah apa tidak? Sing di sing luwih kuat, sing luwih apik sing di, yang selamat, sing lebih nyelametno awakmu sing endi? Itu ambil. Maka namin huma aslam lidini wa aslah li qalbih, lan bisa membaguskan hatinya sampean, bisa membuat hatinya sampean tetap bagus. Wa ajma' li fikrih, bisa membuat pikirannya sampean itu tetap tenang, utuh. Itu yang kerjakan. Kalau sekiranya saya dengan menikah saya tambah ndak rukaruan, pikiranku tambah rusak, ndak usah. Lek sekiranya aku gara-gara nikah akhirnya syahwatku mudhun, ndak pikiran lain, ndak pikiran wong wedok, ndak pikiran dan lain semacamnya. Oh coba tak cenggeng sekarepe dibi misalnya. Lek selamat yang awalnya sampean, atimu luwe tenang, atimu luwe genah lek ninggalno nikah iku, tak apa-apa ndak kawin. Tapi lek ndak tenang, rusak misalnya ndak iso, kudu kawin. Wa yukrahu karaha syadidah liman la zaujata lahu. Sangat dimakruhkan, semakruh-makruhnya, sangat makruh uang iku lek sampai uang iku ndak kawin. Liman apa? Kanggo wong la zaujata lahu sing gak duwe bojo. Wong sing gak duwe bojo iki sampai diterangno dalam keterangannya. Nanti itu orang-orang itu ketika masuk surga, dia itu akan jadi raja. Orang-orang dia dikik mau lemah teh lebu ke surga bakal jadi raja. Bakal jadi raja. Orang dia yang gak jadi raja mon apa? Mon andi ibine. Ibri gudok sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kaisar, dikasih istana yang ada permaisuri yang menunggu di situ. Sampai nanti orang laki dia, walaupun sampai neka ajima swarga di kelabun 500 juta bidadari, tidak akan merasakan kepuasan seperti sampai jima sama istrinya. Makanya kalau sampai punya istri, sampai tuh punya istana di surga nanti. Lek podo-podo mlebu surga sing ana di istanamu iku sing wedokmu. Sampai kate keliling kate jima yang bidadari yang diae, ndak kira ngrasakno nikmat puas seperti sampai jima sama istrinya. Makilah bini negake setia cubo celeng, oh tak ada ratin lagi jaga beter. Istrinya sampean, istrinya Bani Adam ini yang mukmin, yang soleh, yang muslim, mati membawa iman, adalah orang yang paling cantik nanti di surga. Perempuan yang paling cantik dibandingkan bidadari-bidadari itu bojomu yang paling ayu gitu. Jadi mau sampean setia ibu sabar bu, mau sampean ke cubo selake tapi seneng tak sabar bu, kakek dikit jadi orang paling ratin ya surga bu. Jadi sampai lek ngerasakno ndelok bojo, aduh, ria boleh misalnya. Pas sabar, iku bojomu bidadari yang paling cantik nggo di surga. Bidadari yang paling cantik. Loh kalau orang tidak punya istri, tidak punya istana di akhirat itu nanti, katanya seperti itu. Sampean ahli wirid, ahli apa? Ya wis dikasih gedung. Gedungmu ya wis koyo dikai aula sampean, koyo misalnya sampean duwe gedung sing gede cuman aula. Aula kayak apa? Kayak sampean sekarang punya uang banyak bisa bangun gedung majelis untuk wiritan, untuk musliminan, untuk muslimatan, untuk pengajian. Beda halnya sama kayak sampean punya uang banyak bangun rumah. Beda kan? Podo-podo gede nih, podo-podo bangunan nih misalnya 20 kali 30. Daripada 20 kali 30 meter, mon sampean ngebay aula, ya aula, pelongan. Tapi mon sampean ngebay bungko, bodo kamar lah, bodo jeding, bodo dapur, bodo ruang tamu, bodo ruang santai, bodo kenangan nyongok TV, bodo ruang kenangan ngakan, seperti itu. Mon tandi bine, tandi istana nang surga. Nang akhirat tandi istana. Mudah-mudahan selamat kabeh, amin Allahumma amin. Makanya
ada salah satu aulia ono siji wali ono sing ngimpikno iki ono siji wali Al Imam Ibrahim bin Adham, bukan Ibrahim bin Adham, siapa ya? Ada satu wali pokoknya. Dia ini diimpeni mbek koncone. Ditakoni, "Ya apa sampean?" "Alhamdulillah." Diimpeni, "Ya apa sampai di akhirat?" "Alhamdulillah aku enak ngene dan seterusnya dan ngene seterusnya." Terus cuman saya tuh nyesel gara-gara satu hal. Aku ini nyesel gara-gara siji hal. Engkau ria kasta gara-gara situng perkara tok. Apa? Engkau mate tak sempat abine. Aku mati gara-gara aku mati selama umur hidup aku tidak sempat kawin, rugi. Tinggal kita abine lah mati kadek, rugi kok. Itu yang disesali. Gara-gara ndak duwe bojo. Iku lek bojone siji, lek bojone papat ya apa sampean? Mun di situ mun bini numpak dari rumah sampean. Amin Allahumma. Amin banget amin. Makanya sangat dimakruhkan orang itu kalau sampai dia itu tidak punya istri. Karena apa? Karena nanti dia itu bisa menyebabkan dirinya itu mikir-mikir yang enggak macam-macam, mikir-mikir urus perempuan, mikir-mikir ini dan lain semacamnya. Masya Allah. Waman buliya bidzalik, sapane uwong sing dikei musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah apa? Dia itu wis ndak duwe bojo, tapi seneng mikir-mikir wong wedok. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Walam yaqdir ala gam'ihi, man bada orang dia itu diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala tak sempat abineh. Tak bisa abineh. Sedangkan dia nggak bisa menahan dirinya untuk menahan syahwatnya. Bener tak terlebih kok tak tahu mungkin saya tak baju atau apa dan seterusnya. Akhirnya dia tidak sampai tidak mampu. Tapi pikirannya mau bener yang bine normal, ya nyetrum ya apa dan lain semacamnya misalkan. Atau perempuan ketika ketemu orang laki normal dan seterusnya. Waman buliya bidzalik, le ono uang oleh musibah kok ngene, walam yaqdir ala gham'ihi, tapi dia tidak bisa menahan nafsunya biwadhaifil ibadat. Biasanya kan dianjurno uang lek ndak iso mampu kawin, tahanan nafsu ini kelawan poso dan lain semacamnya, yang banyak wiritan, yang banyak wirid, sholat atau itikaf di masjid katanya. Tapi dia nggak bisa, sudah seperti itu tidak bisa. Fa'alaihi bitazawwud, tetap jalan terakhirnya itu tetap kudu zuwat, kudu kawin. Fa'illam yastati, kalau sampai tidak bisa kawin, fa'alaihi bisawm, suruh puasa. Karena apa? Fa'innahu yuksiru syahwah. Karena puasa itu bisa meredam syahwat, bisa mematikan syahwat, bisa menghilangkan syahwat. Syahwatnya tidak hilang, maksudnya turun syahwatnya, akhirnya normal. Jadi mau sampean terobinia tak bisa bina terus dalam macaran dia abek lah tak kuatan cenggeng terus dek mandeman cenggeng terus apa benar ya apa biritan mon ki tetap tak bisa lah. Ini ada hikmah ini. Lek tetap ono uang misalnya wis poso wis ngene tetap dak iso, tetap kudu apa maksudnya syahwatnya tetap dak bisa ditahan. Mau kawin dak bisa, puasa wiritan ibadah tetap tidak tertahan. Maka apa? Maka dianjurno yang kepada orang yang ada di sekitar situ yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kebisaan untuk mencarikan pasangan, untuk dicarikan. Misalnya sampai nemu Mamat iki tidak kuat misalnya lah cenggong terus abine tak mau nemu bini burung nyongok etolak tandi wc bitabit tandi wc. Orang yang mampu di tempat itu, di kampung itu yang bisa memberi biaya sedikit untuk maharnya, dianjurkan dia untuk bergerak bantu kayak ono mahar dolekno sing cocok sing gelem kawinno. Itu lah uang sing kok ngene iki dalam satu keterangan uang sing nulungi uang lain untuk dia itu bisa sampai menikah. Misalnya aku nulungi Mamat dolekno sampai ketemu uang sing bahasa saiki ku mak comblang. Sing biasa mencomblangkan orang itu untuk dolek jodoh ditemukno, baik untuk laki atau untuk perempuan. Saya nyarikan perempuan untuk Mamat atau saya nyarikan laki-laki untuk orang perempuan lain misalkan. Orang yang seperti itu lek sampai usahane iku dadekno arek loro ki kawin qabiltu, maka akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat rumahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wong sing iso ngrabikno wong lain akan diberi dudu bener ngakat ya. Misalnya aku diundang ngakatno itu dudu ngrabikno iki. Aku diundang ngakat iki. Kayak Pak Mudin dudu ngono. Maksudnya uang sing iso ngerabekno wong lain iku apa maksudnya? Ngusahakno uang iki sampai ketemu jodoh nih sampai qabiltu.
Mun karo makabin tok lengkok berapa kali makabin orang kobil tu banyak. Bukan seperti itu. Dia yang menolong orang ini sampai ketemu sama jodohnya, sama harimnya, sampai kobil tu ditolongi biayai, ditolek nonyang kono. Wong sing koyo ngene itu dia akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat rumahnya di surga dengan catatan dia akan diberi kesempatan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Makanya sampean ku lek ana wong takon ngene, tolong ono lek ana wong tak dolekno ngene dan seterusnya. Karena itu akan memberi tiket kepada kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Madar muka manfaat ala hadiniyah wa kullu tin salihah syamilah kamilah fi dunya namil akhirah. Ala man salafuna jadadina wa syuyukhina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walin amin. Komat adzan komat.